Okay. Good morning to all the students. You are welcome to my today's class. Today's class is the 14th class of my virtual series. The course is Business Communication, and it's been almost 2 weeks. We have been talking about different aspects of business communication. We started our course all the way from communication, then business communication, characteristics of good communication, modern business writings. We talked about, we learned, we discussed how to write different types of business communication message, how to write email, how to compose fax message, how to prepare report. We also talked about other types of business communication, language used in email, and so on. And still we have many things to be discussed. Coming up, we have notice writing. We have talked about notice writing also already. Okay. Plus other things remaining in our course related to business communication are how to compose advertisement, how to prepare brochure. Similarly, regarding oral communication, how to have good presentation skills, and so on. Chapter 2, Chapter 3, and Chapter 4. These three chapters aim to develop minimum level of business communication competencies in the students. We are in Chapter 2 this time. Within some days, this chapter will be completed. Then we'll start Chapter 3, Chapter 4. After completing Chapter 4, I hope that you will be able to write good business communication message in the context of business. I hope so. So saying this, I want to proceed. I want to move ahead. So what we'll be discussing today? So today we'll be discussing the remaining things, remaining topics of reports. In yesterday's class, I told you the meaning of reports. And we also talked about the types of reports and general pattern of reports also. To recall once again, report is a type of document, a research-based document that reports, that narrates, that informs the audiences or readers about a project which is going on or which has already been completed or which is in progress. A report is based on the research. The report writer or the researcher goes to the field, collects information about the certain topics, certain activities, certain practices. That may be about a running project, completed project, or ongoing business activities, marketing scenario, and so on. So studying these things, the researcher collects information, and the collected information will be studied deeply, analyzed and interpreted deeply, and a particular document is prepared in a definite format, and that we call report. In Nepali, it is called प्रतिवेदन. प्रतिवेदन अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ. प्रतिवेदन बनाउने मान्छेले डेटाहरू कलेक्सन गर्छ, इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छ, अनि त्यो कलेक्सन गरेको इन्फर्मेसनलाई अध्ययन गर्छ, त्यसबाट एउटा निचोड निकाल्छ, निष्कर्ष निकाल्छ, र त्यो सबै कुरालाई उसले सिस्टमेटिकली ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रस्तुत गर्छ, एउटा डकुमेन्टमा प्रस्तुत गर्दछ, जसलाई हामी प्रतिवेदन भन्दछौँ. In English, it is called a report. And today we'll be discussing some remaining remaining topics under report writing. So checklist for compiling reports. We'll be discussing this thing. Then what are the key points to remember while preparing a business report? We'll discuss this thing, and we'll see some sample reports, sample formal reports,
and informal reports which are given in our course, in our book. And this time I want to remind you that in exam, in your final exam, or even in internal exam, you may be asked a short report. Okay, long question, short report. Prepare a draft of short report. एउटा रिपोर्ट लेख्ने आउन सक्छ, किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। त्यो भएर अहिलेदेखि यु थिङ्क अबाउट दिस, यसो सोच कुनै कुनै प्रब्लम कुनै टपिकमा मैले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ, ओके, जस्ट यु मेक अप योर माइन्ड एन्ड गेट द स्ट्रक्चर अफ द्याट। त्यो भएर रिपोर्टको एकदम क्लियर कट बुझ्नुपर्छ, किनकि यो युजफुल पनि छ, लाइफमा युजफुल पनि छ, अर्को कुरो इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यदि मैले क्वेसन डिजाइन गर्ने थिएँ भने, यदि म चाहिँ फाइनल क्वेसन डिजाइनर हुन्थे थिएँ भने एउटा रिपोर्ट राइटिङको क्वेसन चाहिँ डेफिनेटली हाल्ने थिएँ। ओके, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छ। आई टिच द कोर्स अफ बिजनेस कम्युनिकेसन इन senior level, upper level, master's level also, and there also the topic of report writing. Okay, one question related to report writing will not be missed. Okay, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यो भएर यो टपिकलाई हामी एकदम ध्यान दिनुपर्छ र अहिलेबाटै यसको स्याम्पल चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। So yesterday I told you about the meaning of reports and its types. Okay, today there are some remaining things, okay, like checklist for compiling reports भन्ने चाहिँ पहिलो टपिक। हामीले रिपोर्ट चाहिँ कम्पाइल गर्दैछौँ, बनाउँदैछौँ, ओके, कलेक्सन गर्दैछौँ हैन, तयार गर्दैछौँ भने के कुरा हुनुपर्छ त? हाम्रो रिपोर्टमा के कुरा चाहिँ मिस हुनुहुन्न त? ओके, चेकलिस्ट के कुरा छ कि छैन भने चेक गर्नुपर्छ त। ओके, व्हाट आर द थिंग्स टु बी चेक्ड, ओके, इन अ रिपोर्ट? So here is the topic. The first thing, okay, to be checked, पहिलो कुरा चाहिँ हामीले छुटाउनै नहुने भनेको चाहिँ फ्याक्ट हुनु पर्यो। I hope all of you are listening very carefully. है, इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु मैले। So ओके, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु। सो अरूतिर त्यो च्याट गर्ने, अन्ततिर ध्यान दिने नगर्ने, मलाई थाहा भइहाल्छ। मैले यहाँ नदेखे पनि स्टुडेन्टले कसले ध्यान दिएको छ छैन मैले चेक गर्न सक्छु। Please, it is for you I am saying. All of you look at the screen. So reports are factual. तथ्यपरक हुनुपर्छ रिपोर्ट्सहरु। Reports are not creative writings. Reports are not literary writings. साहित्यिक लेखहरु होइन रिपोर्ट भनेको। कथा कविता होइन, भावनाहरु पस्कने ठाउँ होइन रिपोर्ट भनेको। Reports are based on objective facts and figures. So in a report you have to include the facts, evidences, objective information, not your personal opinion, not your personal biasness. Personal opinion, biasness express गर्ने ठाउँ होइन रिपोर्ट भनेको। तथ्यले हामीले फिल्डमा जाँदा वास्तवमै हाम्रो आँखाले के देख्यो, हाम्रो अडियो डिभाइसले के रेकर्ड गर्यो, हाम्रो भिडियोमा के रेकर्ड भयो, वास्तवमै के देखियो त, पत्ता लाग्यो त। You have to incorporate those things in your writing. That's why always you check whether your report has incorporated the facts or not, whether factual information, okay, are included or not. जस्तो कतिपय डेटाहरु मेन्सन गर्दाखेरि डेटाहरु रङ हुन सक्छ, इन्फर्मेसनै पनि हामीले रङ लेख्न पनि सक्छौं। So we have to avoid those things. So state the facts. Report set forward a series of facts obtained through the study of investigation. Someone may be required to make a decision based on the information provided. Report should be complete with nothing of relevance omitted and nothing irrelevant included. Try to understand this. के भन्छ? रिपोर्ट चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ। केबाट भन्दा nothing of relevance omitted. रेलिभेन्स भनेको सान्दर्भिक कुराहरु ओमिट गर्न भएन, हटाउनु भएन, र असान्दर्भिक कुराहरु, irrelevant कुराहरु फेरि इन्क्लुड गर्न भएन। It means we have to include the relevant things,
and exclude भनेको बाहिर हटाइदिने. We have to exclude the irrelevant things. So include the relevant things. Relevant भनेको सान्दर्भिक, irrelevant भनेको असन्दर्भिक. Okay, so in your report you have to include the relevant information. हाम्रो रिपोर्टमा हामीले सान्दर्भिक इन्फर्मेसन, वस्तुपरक इन्फर्मेसन, तथ्यहरू राख्नु पर्छ. हाम्रा व्यक्तिगत विचारहरू, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोणहरूलाई हामीले ठाउँ दिनु हुँदैन. किन रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो फ्याक्चुअल हुन्छ, तथ्यपरक हुन्छ, व्यक्तिपरक हुँदैन. यो चाहिँ के हुन्छ, वस्तुपरक हुन्छ. यसमा प्रमाणहरू हुन्छ, एभिडेन्सहरू हुन्छ. पछि हामीले बुझाएको रिपोर्टले डिसिजन मेकिङ बडीले चाहिँ त्यसले त्यसैको आधारमा उसले पोलिसी बनाउँछ, त्यसैको आधारमा डिसिजन लिन्छ. अनि हामीले त्यहाँ लेखेको फ्याक्ट फिगर इन्फर्मेसन नै रङ रहेछ भने उनीहरूले त्यसलाई ग्रान्टेडको रूपमा लिन्छ, त्यहीको आधारमा डिसिजन लिन्छ. अनि पछि चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को प्रब्लम आउन सक्छ. सो बी फ्याक्चुअल, बी अब्जेक्टिभ, बी ट्रुथफुल, बी अनेस्ट, बी सिन्सियर while preparing the report. पहिलो कुरा भयो. सेकेन्ड पनि फर्स्ट सँगै रिलेटेड छ, अब्जेक्टिभ. फ्याक्चुअल भनेको तथ्य पुरा झुटो कुराहरू नराख भनेको, झुटो इन्फर्मेसन नराख भनेको, फ्याक्ट राख, नट द फिक्सन, ओके, नट द हाइपोथेटिकल इन्फर्मेसन, काल्पनिक इन्फर्मेसनहरू, ओके, रङ इन्फर्मेसन, फल्स इन्फर्मेसनहरू नराख, ट्रु कुरा राख, फल्स कुरा नराख भनेको. ओके, सो अब्जेक्टिभिटी भनेको चाहिँ फेरि अहिले मैले भनेको थिएँ, ओके, यो चाहिँ वस्तुपरकता भन्छ, वस्तुपरकता. ओके, वस्तु व्यक्तिपरक होइन कि वस्तुपरक. बी अब्जेक्टिभ. Keep your own opinions and preferences out of the report. ल अहिले मैले भनेको थिएँ नि, keep your own opinions and preferences out of the report, not inside the report, outside the report. आफ्नो व्यक्तिगत विचार र आफ्नो प्रिफरेन्सहरू, ओके, त्यसलाई चाहिँ बाहिर राख्यो भने, unless they have been requested, रिक्वेस्ट गरिएको छैन भने. ओके, रिक्वेस्ट गरेको छ, तपाईको विचार के हो, व्हाट इज योर ओपिनियन भनेर चाहिँ मागेको छ भने दिने कुरा भयो. Otherwise, in a report, we have to exclude, we have to avoid the personal opinions and preferences. Instead, you must act like a camera. Okay, you are like a camera. Camera ले चाहिँ हामीले चाहिँ अन गरिसकेपछि उसले जे छ त्यो सबैलाई क्याप्चर गर्छ. You must act like a camera, impartially recording only what it sees. So impartially भनेको कुनै पक्षपात बिना क्यामेराले के गर्छ भने अन गरेपछि जे देखिन्छ सबैलाई क्याप्चर गर्छ. So impartial, camera is impartial. एउटा राइटरले भनेको छ के, संगीत शर्मा भन्ने इन्डियन राइटर, ऊ इन्जिनियर पनि हो. ओके, दुईटा कुराले झुटो बोल्दैन भनेको छ. ओके, मिरर एन्ड माइक्रोफोन भन्छ, त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा आउँदैन. मिरर एन्ड माइक्रोफोन डु नट टेल लाइज भन्छ के. मिरर एन्ड माइक्रोफोन डु नट टेल लाइज. मिरर भनेको ऐना, ओके, माइक्रोफोन बोल्ने, तिनीहरूले झुटो बोल्दैन भने जे बोल्यो त्यसले बाहिर प्रोड्युस गरिदिन्छ. ओके, मिररले नै अगाडि हामी उभिदा जस्तो छ त्यो देखिन्छ. हुन त अहिले त विभिन्न सिस्टम गरे त्यसलाई अर्कै खालको देखाउने पनि हुन सक्छ, बट इन जनरल मिरर, माइक्रोफोन एन्ड क्यामेरा डु नट टेल लाइज. ओके, यसलाई सिम्बोलिकली बुझ्ने, प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्ने भनेको हामीले चाहिँ जस्ताको तस्तै, ओके, उतार्नु पर्छ भन्न खोजेको. त्यो भयो भने त्यसलाई अब्जेक्टिभ भन्छ. ओके, त्यसमा म्यानिपुलेसन भयो, त्यसमा तोडमोड भयो, ओके, ट्विस्ट भयो, ओके, डिस्टोर्सन भयो, फ्याक्टरलाई डिस्टोर्ट गर्ने, डिस्टोर्ट हुने, बङ्ग्याउने, ओके, ट्विस्ट गर्ने, क्लिपिङ गर्ने, ओके, यस्तो कुरा गर्नु भएन. ओके, वी हैव टु प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन, ओके, एज अब्जेक्टिभ एज possible. So we should not be biased, we should not be, okay, let's say partial. So let's be impartial. Impartial भनेको, ओके, कसैलाई विभेद नगर्ने, निष्पक्ष भन्छ नि, निष्पक्ष. ओके, so be logical. So logical, तर्कपूर्ण हो भनेको, तार्किक हो भनेको, लजिकल हो, तार्किक. ओके, र कुनै कुरा हो होइन भन्दा कुन आधारमा हो, on what basis, okay, you can claim something. Okay, on what basis, on the basis of what facts, on the basis of what figures, on the basis of what evidences. Okay, you can say something is good, or something is bad, something should be done, something should not be done. कुनै कुरा हो होइन
गर्नुपर्छ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा के को आधारमा भन्ने कुरा तर्क दिन सक्नु पर्यो, लजिक. Okay, in chapter 5 we'll be discussing different types of logics. Okay, inductive logic, deductive logic. Okay, and how to avoid fallacy, how to make our argument sound. Okay, how to maintain truth, validity, and soundness in our argument. Hamro argument ma truth, satyata, validity, okay, vaidata, okay, truth, validity, and soundness. Soundness means perfectness. कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो 20 आवर को झनै 1 महिना पढ्नु पर्ने चाहिँ च्याप्टर छ, च्याप्टर 5. After finishing business communication we go to that. It is a very useful and okay interesting course. Okay, त्यो बेला अझ हामीलाई क्लियर हुन्छ लजिक भनेको के रहेछ, ओके आर्गुमेन्ट भनेको के रहेछ. अहिले चाहिँ सामान्य हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ तर्कयुक्त हुनु पर्यो, तर्कसंगत हुनु पर्यो. फेरि लजिक युज गर्ने भनेर चाहिँ फल्टी लजिक युज गर्न भएन, झुटो तर्क युज गर्न भएन, एकदम चाहिँ ओके साउन्ड लजिक युज गर्न पर्यो. लजिक युज गर्नु भनेको हाम्रो डेटा छ नि, हामीले फिल्डमा गएर कलेक्सन गरेको डेटाको इम्प्लिकेसन के हो त, लजिकल इम्प्लिकेसन भन्छ. कन्क्लुजनमा लेख्नु पर्छ त्यो. लिसन प्लिज. ओके, कन्क्लुजन सेक्सनमा चाहिँ वी हैव टु मेन्सन द लजिकल इम्प्लिकेसन अफ आवर फाइन्डिङ. हाम्रो फाइन्डिङको, हाम्रो डेटाको लजिकल इम्प्लिकेसन लेख्नु पर्छ के. हाम्रो डेटाले, हाम्रो फाइन्डिङले अब हामीलाई के निष्कर्ष निकाल्ने बनाउँछ त भन्छ, त्यो हामी कन्क्लुजन सेक्सनमा लेख्छौं. वी राइट दैट इन कन्क्लुजन सेक्सन. तर त्यसरी कन्क्लुजन निकाल्दाखेरि हामी के हुनु पर्यो, तार्किक हुनु पर्यो. वी हैव टु बी लजिकल. And the way we derive conclusion from those okay findings, from those evidences must be proper. त्यो चाहिँ proper हुनु पर्यो. Okay, so त्यो भनेको यसले है, be logical भनेको अर्थ त्यो. So once again my dear students, I have explained 3 points only so far. अहिलेसम्म मैले 3 वटा पोइन्ट मात्रै एक्सप्लेन गरेको छु. ओके, रिपोर्ट राइटिङमा के हुनु पर्छ, के कुरा हामीले चेक गर्नु पर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वन इज फ्याक्ट चेक गर्नु पर्यो. फ्याक्ट छ कि फिक्सन छ, तथ्यगत कुरा छ कि झुटो कुरा छ भने हेर्नु पर्यो. अब्जेक्टिभ भएको छ कि छैन भने हेर्नु पर्यो. अब्जेक्टिभ भनेको अब्जेक्टिभ के भन्छ, पार्शियल हुनु भएन, इम्पार्शियल्ली इन्फर्मेसन राखेको छ छैन भने हेर्नु पर्यो. ओके, अनि लजिकल तार्किक ढंगले कुरा राखेको छ छैन हेर्नु पर्यो. ओके, नेक्स्ट वन इज कन्सिस्टेन्ट. यो त बिजनेस राइटिङको मुटु नै हो नि त. ओके, कन्सिस्टेन्सी हामीले 7C मा नि पढेको छ नि. 7C, 7 C's अफ बिजनेस कम्युनिकेसन, 7 C's अफ गुड कम्युनिकेसन मा नि पढेको छ. ओके, सो कन्सिस्टेन्सी भनेको सिम्पलमा युनिफर्मिटी, एकरूपता. ओके, नेपाली विषय एकरूपता, कन्सिस्टेन्सी. अब बिजनेस राइटिङ, फर्मल राइटिङ भनेको त एकदम स्ट्यान्डर्ड राइटिङ हुनुपर्छ. फर्मल बिजनेस रिपोर्ट is standard report. That's why we should think about the technical aspect of that document also, technicality of the document. So while organizing the document, there must be what? Uniformity, consistency. Consistency in font ma consistency हुनु पर्यो. Okay, font size ma consistency हुनु पर्यो. Consistency in paragraphs, paragraph ma consistency हुनु पर्यो. Consistency in page setup. You are the students of computer, you know about page setup. Page setup मै consistency हुनु पर्यो, एकरूपता हुनु पर्यो हैन. एउटा पेज एउटा सेटअपमा गरेको छ, अर्को पेज अर्को सेटअपमा गर्यो भने त्यो राम्रो पनि देखिदैन, त्यसलाई प्रोफेसनल राइटिङ पनि भनिदैन. अनि सबै पेजमा लेफ्ट साइडमा कति राख्ने, लेफ्ट मार्जिनमा कति इन्च राख्ने, राइट मार्जिन टप डाउन, ओके, त्यो हुनु पर्यो. अनि पेज नम्बर कहाँनिर राख्ने त, on the top, on the bottom, on the left side, on the right side, page number. Okay, there must be what? Consistency, एकरूपता हुनु पर्यो. पहिलो पेजमा एकतिर, अर्को पेजमा चाहिँ अर्कोतिर पेज नम्बर राखेर भएन नि, त्यो त राम्रो पनि देखिदैन. ओके, त्यो त सिकारुले मात्रै गर्छ. प्रोफेसनल मान्छेले के गर्छ भने एउटै स्टाइल, एउटा सिस्टममा युज गर्छ. त्यो you have to follow the okay let's say regular pattern, you know, regular pattern, consistent pattern. Similar in in paragraph formation, in chapter development. So in all these things, okay, so we have to maintain consistency. So make sure all sentences in a series consistently follow the same grammatical pattern.
ओके ग्रामेटिकल प्याटर्न पनि कन्सिस्टेन्सी आउनु पर्यो कन्सिस्टेन्सी भनेको सबै कुरामा कन्सिस्टेन्सी पेज सेटअप टेक्निकल कुरादेखि लिएर ल्याङ्ग्वेज अल दोज थिङ्स ओके प्याराललिजम भन्छ अब यो बुझ्दैन तिमीले अहिले मैले भन्दाखेरि प्याराललिजम भनेको सेन्टेन्स प्याटर्नको जुन ओके स्ट्रक्चर चाहिँ सिमिलर टाइपको हुनुपर्छ भन्ने हो ओके सो सिमिलरली मेक स्योर दैट यु युज द सेम स्पेसिङ थ्रु आउट द स्पेसिङमा कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो ओके मार्जिनमा कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो ओके इन ग्रामर देयर मस्ट बी कन्सिस्टेन्सी okay in paragraph development there must be consistency in chapter development there must be consistency in the way we use para orthographic components para orthographic features अब यो para orthographic भन्दा अलि गाह्रो होला para orthographic भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ फिगरहरु युज गर्छौं नि we may use frequency table we may use table diagrams pie chart Venn diagram bar diagram line graph ओके कर्व्सहरु पनि त्यो ट्रेनहरु देखाउनलाई कर्वहरु पनि युज गर्न सकिन्छ ओके के छ त सिचुएसन स्ट्याटिस्टिकल सिचुएसन के छ त है प्रॉफिट लस को सिचुएसन के छ त्यस्तो छ भने टेबल युज गर्न सकिएला and while using those para orthography okay those tables and other also we have to maintain what consistency भनेको जो टेबलहरु जस्तो एउटा पेजमा चाहिँ त्यो टेबल चाहिँ एक खालको टेबल युज गरेको छ अर्कोमा चाहिँ त्यसको साइज अलि फरक खालको छ okay format farak cha so it is not consistency so we have to maintain consistency in each and everything spacing okay so attention to these points will make your report clear and will give a good impression so if you maintain consistency in your writing in your report that will give good impression okay to the readers and you see you appear as a professional writer professional researcher okay you can give that impression यो प्रोफेसनल मान्छे रहेछ यो सामान्य सिकार होइन रहेछ प्रोफेसनल मान्छे रहेछले सबै कुरा सिस्टममा गरेको छ कति समय हुन्छ भने जस्तो बुलेट हामी कहिले कहिले चाहिँ पोइन्टहरु लेख्दा कुनैमा बुलेट लेख्छ कतैमा चाहिँ रोमन आई ओके डबल आई ट्रिपल आई 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 यसरी लेख्दै जान्छ कतैमा 1 2 3 लेख्छ कतैमा एबीसीडी लेख्छ ल हेर त्यो त कन्सिस्टेन्सी भएन नि इट इज नट कन्सिस्टेन्सी यदि हामीले पोइन्टहरु लेख्दै छ भने पुरै थ्रु आउट द रिपोर्ट वी हैव टु युज द सेम टाइप अफ बुलेट अब बुलेट पनि फरक फरक खालको हुन्छ एउटै युज गर्नु पर्यो कि सबैमा रोमन युज गर्नु पर्यो ओके कि चाहिँ सबैमा नम्बर 1 2 3 भनेर युज गर्नु पर्यो कि चाहिँ सबैमा एबीसीडी भनेर युज गर्नु पर्यो कि सबैमा क ख ग घ भनेर युज गर्नु पर्यो नेपालीमा छ भने ओके सो दैट इज कन्सिस्टेन्सी अब एउटा पेजमा एउटा सेक्सनमा एबीसीडी भनेर पोइन्टहरु लेखेको छ अर्कोमा चाहिँ आई 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 भनेर लेखेको छ अर्कोमा चाहिँ डट डट लेखेको होला ड्याश दिएको होला यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल राइटिङ गुड राइटिङ मान्दैन so maintain consistency in your writing next one is be concise simplicity brevity and clarity they are the heart of business writing should be simple simplicity clear it should not be vague or confusing simplicity brevity and brief so it should be brief it means we should not use unnecessary details we have to avoid the unnecessary repetition we have to avoid redundancies redundancy bhancha r e d u n d a n c y redundancy भनेको unnecessary repetition त्यो वर्डहरु नराख्दा त्यस्तो नलेख्दाखेरि मिनिङ क्लियर हुन्छ भने इट इज नट नेसेसरी हामीले थुप्रो एक्जाम्पल पढिसकेको छ यसको एक्जाम्पलहरु so try to be concise avoid long explanation and keep to the point check that all the information is accurate and reasoning is valid okay be clear maintain clarity okay simplicity brevity and clarity they are essential for all types of business writings okay reports business reports and other types of documents sabaima yo maintain garnu parcha yes so these are some of the things you have to be careful now at last so what are the key points to remember in report writing business reports help companies to make decisions and solve problems I have already told you that we prepare reports okay when okay we observe okay when we observe the problems okay certain gaps certain controversies okay yes a particular company may be facing okay loss continuously okay loss face गरिरहेको हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ के सोलुसन चाहिएको हुन सक्छ
हामीले सोलुसन दिन्छौँ. So the business reports help companies to make decisions and solve problems. यो हामीले रिपोर्ट बनाउने त्यतिकै कपी हेर्नको पेज भन्नलाई होइन कि यो रिपोर्टले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा केही कन्ट्रिब्युट गरोस् र प्रब्लमलाई सल्भ गरोस् भन्ने हुन्छ. प्रपोजल्स अर्को खालको प्रपोजल हुन्छ. अस्ति मैले भनेको थिएँ प्रपोजल्स आर प्लान्स, बिजनेस प्लान्स. ओके, रिपोर्ट र प्रपोजल अलि फरक छ. प्रपोजल्स आर प्लान्स. Okay, and these plans present ideas and persuade the readers to accept them. Okay, कसैलाई हामीले प्रपोजल लेख भनेको छ भने उनीहरूले प्लान बनाउँछन् अनि हामीलाई त्यो बुझाउँछन्. हामीलाई कन्भिन्सिङ लाग्यो भने त्यो प्लान अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ. ओके, प्रपोजल्स आर फ्युचर ओरिएन्टेड, रिपोर्ट्स आर पास्ट एज वेल एज फ्युचर ओरिएन्टेड. रिपोर्टहरु चाहिँ पास्ट पनि फ्युचर पनि हुन्छ. ओके, रिपोर्टले पहिलाको अवस्थालाई न्यारेट गर्छ र भविष्यको लागि एउटा डिरेक्सन दिने काम गर्छ. प्रपोजलले भविष्यमा के काम गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान दिन्छ. ओके, सो सेकेन्ड पोइन्ट. नाउ थर्ड पोइन्ट इज राइट रिपोर्ट्स इन थर्ड पर्सन एन्ड रिपोर्टेड स्पेस. सो डोन्ट युज फर्स्ट पर्सन. आई भन्ने लेखिदिनु, अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो नि त. आई भन्ने प्रोनाउन मैले यो गरे यो देखेँ भनेर युज गरिँदैन. द स्टडी सोज, ओके, द रिसर्चर डिस्कभर्ड, द रिसर्चर एक्सप्लोर्ड भनेर चाहिँ ओके थर्ड पर्सन प्रोनाउन युज गरिन्छ. ओके, एन्ड वी राइट द रिपोर्टेड स्पीच हियर. Okay, keep all the facts and information impartial and impersonal. Just before we discuss this, we have to keep all the facts and information impartial. Impartial भनेको निष्पक्ष. सबै फ्याक्ट र इन्फर्मेसन निष्पक्ष हुनुपर्छ. भनेको यो रिपोर्ट भनेको त अब्जेक्टिभ हुन्छ नि त, सब्जेक्टिभ हुँदैन नि. So we have to maintain impartiality and impersonality. व्यक्तिको विचारमा आधारित हुँदैन. Use subheadings to classify the information logically, breaking it down into the logical subsections. So subheadings भनेको section unit 1 भन्यो भने unit 1 1.1 1.2 भनेर subheadings हरु दिन सकिन्छ according to the need. Okay, state the step that were taken to collect information at the beginning of a report. How you collected information, how you collected data. Okay, you can mention the steps there. Present conclusion based on the facts in the findings. Okay, present conclusion based on the facts. कन्क्लुजन चाहिँ तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो, तथ्यको आधारमा निकाल्नु पर्यो. सो अहिले मैले अगाडि भनेको थिएँ नि लजिकल इम्प्लिकेसन. कन्क्लुजन, व्हाट इज कन्क्लुजन भन्यो भने कन्क्लुजन इज द लजिकल इम्प्लिकेसन अफ रिपोर्ट. है, हाम्रो रिपोर्टको लजिकल इम्प्लिकेसन हो, तार्किक निष्कर्ष हो. त्यो तार्किक निचोड हो कन्क्लुजन भनेको. निचोड मात्रै हो, यो तार्किक निचोड हो. यो कन्क्लुजनमा हामीले नयाँ डेटाहरू लेख्दैन. हिजो मैले भनेको थिएँ वी डोन्ट इन्क्लुड द न्यू डेटा इन कन्क्लुजन. नयाँ डेटाहरू हाल्दैन कि हामीले डेटाको आधारमा नयाँ निष्कर्ष निकाल्ने हो. के हामीसँग डेटा भनेको अलरेडी अवेलेबल इन्फर्मेसन हो. त्यो अलरेडी अवेलेबल इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले नयाँ इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्छौँ, त्यसलाई हामी कन्क्लुजन भन्छौँ. कन्क्लुजन इज द लजिकल इम्प्लिकेसन अफ द लजिकल इम्प्लिकेसन डिराइभ फ्रम द फाइन्डिङ्स or data. Yes, okay, so your conclusion should be based on the findings. Suggest recommendations when they are requested. If you are requested to give some suggestions, recommendations for solving problem, okay, and so on, you present the smart recommendation. मैले जहिले पनि SMART भन्ने युज गरेको छु. Okay, our recommendation, our suggestions, our plans, our visions must be what? Smart. हाम्रो सबै हामीले दिने भिजन, सोलुसन्स के हो त्यो चाहिँ सब स्मार्ट हुनुपर्छ. स्मार्ट हुनुपर्छ. हावामा महल बनाउने जस्तो हुँदैन. ओके, काल्पनिक खालको, असम्भव खालको हुँदैन. त्यही भएर मैले स्मार्ट भन्ने गरेको छु. SMART, स्मार्ट. स्मार्ट तर क्यापिटलमा है, क्यापिटलमा. SMART सबै क्यापिटल. S इज क्यापिटल, M इज क्यापिटल, A इज क्यापिटल, R इज क्यापिटल, T इज क्यापिटल. S भनेको स्पेसिफिक हुनु पर्यो. हाम्रो प्लान, हाम्रो भिजन, हाम्रो सोलुसन, हाम्रो रिकमेन्डेसन स्पेसिफिक, खास जुन प्रब्लमसँग रिलेटेड त्योसँग रिलेटेड हुनु पर्यो, स्पेसिफिक हुनु पर्यो. मेजरेबल हुनु पर्यो, त्यसलाई नाप्न सकिने हुनु पर्यो. अचिभेबल हुनु पर्यो, प्लान दिने, भिजन दिने तर त्यो गर्न सकिने हुनु पर्यो. ओके, अचिभेबल. आर भनेको रियलिस्टिक हुनु पर्यो, यथार्थ हुनु पर्यो, रियलिस्टिक ग्राउन्डमा उभिएको हुनु पर्यो. अनि सर्टेन समयमा सकिने हुनु पर्यो, टाइम बाउन्ड पनि तोक्नु पर्यो. सो स्मार्ट सोलुसन्स, smart plans, smart visions, smart suggestions, smart recommendations should be given, okay, by you at the end of your report. Similarly, compose a covering memo when sending a freestanding report. If you are
सेन्डिङ अ फ्री स्ट्यान्डिङ रिपोर्ट, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रिपोर्ट बनाइएको छ भने अगाडिपट्टि एउटा कभर पेज भन्छ, कभरमा कभर मेमो भन्छ, कभर लेटर। यहाँ चाहिँ एउटा मेमो स्ट्रक्चरमा कभर पेज बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर बुकमा सिकाएको छ। ओके, सो विल सी द्याट एक्जाम्पल अल्सो। Remember that a report should be understandable by someone who has no prior knowledge of the subject. As much as possible, try to make the report understandable for the people. Okay, so these are the theoretical things related to report writing, theories. Okay, so now we have some samples. I have brought some samples here. I want to stop these slides here and I want to take you to your textbook. So these slides may not be visible for you. Okay, यो त्यति visible छैन, तर म सिधै बुकबाट चाहिँ okay, I want to show the example. Okay, so let me stop this and share the PDF file of your book. So directly let me take you to the page number 198 of your book. So let me share the file. 1 minute. Okay, yes. So if you have downloaded this book, so report is given in chapter 10 of this book. Okay, this book I have uploaded this book there in Google Classroom also. So it is this section, report section is in page unit 10 of your book. Let me enlarge it. Let me make it bigger than this. Yes. So is this page visible? Can anyone reply? Yes, sir. Okay, okay. So it is clear, yes? Yes, sir. देखिएको छ हैन यो clearly unit 10 भनेर? Yes, sir. Unit 10 report. Okay. Yes, report भनेको छ है. If you have downloaded the book, go to unit 10 and yes, in yesterday's class we talked about the types of reports. Yes, types of reports. जस्तै routine reports यो हिजो हामीले डिस्कस गरेको, स्पेशल रिपोर्ट्स भनेको थिए, यो हिजो मैले प्रेजेन्ट गरिसकेको कुरा हो। जस्तो सुकै रिपोर्ट, रुटिन रिपोर्ट होस् अथवा चाहिँ स्पेशल रिपोर्ट होस्, जुनसुकै रिपोर्टमा चाहिँ the ultimate purpose of any report is to provide the foundation for decision to be made or action taken भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ। जस्तो सुकै रिपोर्ट भए पनि यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि र एक्सन टेकिङको लागि चाहिँ यसले फाउन्डेसन, यसले चाहिँ आधार तय गर्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ। Yes, and whatever their purpose and length, all reports require the following special skills भन्छ। जुनसुकै रिपोर्टमा नि रिपोर्ट लेख्दाखेरि हामीमा यो स्किल चाहिन्छ भनेको थिएँ। I told you these things yesterday. We should have ability to record facts clearly and objectively. फ्याक्टहरु क्लियरली र अब्जेक्टिभली रेकर्ड गर्न सक्ने अबिलिटी हामीमा चाहिन्छ। The ability to interpret information and make conclusion. हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन डेटालाई सही तरिकाले व्याख्या विश्लेषण दिएर त्यसको लजिकल कन्क्लुजन, लजिकल इम्प्लिकेसन निकाल्ने चाहिँ अबिलिटी हामीमा हुनुपर्छ। Okay, and we must have ability to present suggestions on the ways in which a situation may be improved. सिचुएसन इम्प्रुभ हुने तरिकाले सजेसन दिन सक्ने हुनु पर्यो भनेको we should be able to give the right suggestions or smart suggestions. यो हिजो पढेको कुरा। And I also told you about the formal reports and its components yesterday. Dear students, if you have any problem in seeing this content, you let me know, please. कसैले नदेखेको स्क्रिन शेयर नभएको अवस्था छ भने मलाई भन है, सबैकोमा आको होला है। So formal reports, we discussed this content yesterday. A formal report has different sections. Okay, हुन त यो फर्मल रिपोर्टको स्ट्रक्चर चाहिँ बुकमा अनुसार पनि फरक दिएको हुन्छ, कम्पनीको सिस्टम अनुसार पनि फरक हुन्छ, सबैतिर ठ्याक्कै एउटै चाहिँ हुँदैन। ओके, तर अब हामीले बुकमा दिएको स्ट्रक्चर अनुसार तयारी गर्नुपर्छ। So formal reports are usually written by a committee or a group of people after fairly detailed investigation or research. They are often presented under the following prescribed series of headings. So under formal reports we find these headings. हाम्रो रिपोर्टको टाइटल हुनु पर्यो, हेडिङ्स भन्छ त्यसलाई। There should be 2 headings to a report. दुईटा हेडिङ हुनुपर्छ।
टपमा हाम्रो कम्पनीको नाम लेख्ने, द नेम अफ द कम्पनी, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रिपोर्टकै हेडिङ के हो त, रिपोर्ट अन वाट, केमा रिपोर्ट हो, ओके, रिपोर्ट अन, ओके, रिपोर्ट अन द फाइनान्शियल स्ट्याटस अफ XYZ कम्पनी इन द इयर भनेर एउटा इक्जाम्पल मैले दिएँ, ओके। सो फर्स्ट वान इज डोन्ट मिस इट, ओके, यसलाई ध्यान दियो भयो। अब हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि यही अनुसार गर्नुपर्छ, हेडिङ्स आउनु पर्यो, 2 हेडिङ्स, नेम अफ योर कम्पनी एन्ड नेम अफ योर रिपोर्ट टाइटल, ओके। देन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट अफ योर फर्मल रिपोर्ट इज टर्म्स अफ रेफरेन्स, सेकेन्डमा यो राख्ने, दिस सेक्सन शुड स्टेट एक्ज्याक्टली वाइ द रिपोर्ट इज बिङ रिटन, रिपोर्ट किन लेखिएको भन्ने यहाँ आउनु पर्यो। सो वाइ आर यु राइटिङ द रिपोर्ट, सो हु वाज रिक्वेस्टेड, what was requested, who requested it, when were you asked to do it, and so on. अब जस्तो एउटा गर्ने तरिका यहाँ दिएको छ, one example is given, you can begin with this, to report on, then mention the subject as requested by, यो कसले रिक्वेस्ट गरेको हो, you mention it, या नेम लेख्ने कसले रिक्वेस्ट गरेको, on कुन डेटमा, mention the date. Then procedure, okay, how you collected information from the respondents or participants or the people, जसबाट हामीले डेटा कलेक्सन गर्न लागेको हो, उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले डेटा अथवा इन्फर्मेसन कसरी कलेक्सन गरियो यहाँ मेन्सन गर्नुपर्छ, इन्टरभ्यूबाट हो कि अब्जर्भेसनबाट हो कि क्वेसनआयरबाट हो। सो गिभ अ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ मेथड्स युज्ड टु कलेक्ट द इन्फर्मेसन, परह्याप्स इन्टरभ्यूज वर हेल्ड, इन्टरभ्यू लिएको हुन सक्छ, इन्टरभ्यू लिएको छ भने चाहिँ ओके, the researcher collected data through interview भनेर लेख्न सक्छ, ओके। फिल्ड भिजिटबाट हो भने चाहिँ थ्रु फिल्ड भिजिट भनेर लेख्न सक्छ, क्वेसन आयर, ओके, क्वेसन प्रश्नावली बनाएर पठाएको छ भने त्यो लेख्न सक्छ। सो हाउ मेनी, what are the tools you use, कुन टुल युज गरेको भनेर पोइन्ट वाइज लेख्न नै सक्छ, युज नम्बर्ड पोइन्ट्स इफ एप्रोप्रिएट, एउटा मात्रै प्रोसिजर छ एउटै पोइन्टमा सके भयो, एक भन्दा बढी तरिका युज गरेको छ इन्फर्मेसन कलेक्सनको लागि छ भने यु क्यान राइट पोइन्ट वाइज 1 2 3 भनेर लेख्न सक्छ। देन आफ्टर दैट फाइन्डिङ्स लेख्ने, के पत्ता लाग्यो त यो, सो आफ्टर कन्डक्टिङ रिसर्च, ओके, आफ्टर कलेक्टिङ डेटा व्हाट डिड यु फाइन्ड आउट, यस यु मेन्सन दिस। सो यो चाहिँ अलि लामो हुन्छ, यो फाइन्डिङ सेक्सन चाहिँ अलि लङ्गर हुन सक्छ। दिस विल बी द लङ्गेस्ट सेक्सन अफ द रिपोर्ट, गो थ्रु द प्रोसिजर पोइन्टेड बाई procedure point by point, okay, and use numbers and subheadings for the section, use each heading, okay, under each heading state what information was gathered at each stage, कुन information gather गरिएको थियो त्यो सबै भन्नु। अहिले एक्जाम्पलमा हेरौँला। कन्क्लुजन, मैले अहिले भनेको थिएँ कन्क्लुजन इज द लजिकल इम्प्लिकेसन अफ फाइन्डिङ्स, यो फाइन्डिङ्सको लजिकल इम्प्लिकेसन हो। फाइन्डिङले के देखाउँछ त हामीले लजिकली डिराइभ गर्नुपर्छ, ओके, यस। सो यु हेभ टु थिङ्क अबाउट दिस, नो न्यू फ्याक्ट्स मस्ट बी इन्ट्रोड्युस हियर, यसमा नयाँ फ्याक्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिँदैन, यु मस्ट लुक एट द फाइन्डिङ्स एन्ड स्टेट द लजिकल इम्प्लिकेसन अफ देम, what are the logical implications, तार्किक निष्कर्ष के हो त, त्यो फाइन्डिङको चाहिँ तार्किक निष्कर्ष के हो त, निचोड के हो त भन्ने यहाँ लेख्ने हो। what can you infer or conclude from the findings, यहाँ लेख्ने, कन्क्लुजनमा लेख्ने। what can you infer from the findings, फाइन्डिङ्सबाट के डिराइभ गर्न सकिन्छ, you can mention here. And next one is recommendation, if requested you can mention the recommendation also. So here again no new fact must be introduced, नयाँ फ्याक्ट यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिँदैन, ओके। सो on the basis of the information presented in findings and conclusion, अब हेर है, just see फाइन्डिङ्सले चाहिँ कन्क्लुजनलाई इन्साइट दिन्छ, we derive conclusion from findings, whereas we derive recommendation from both findings and conclusion. फाइन्डिङ र कन्क्लुजनबाट हामी के गर्छौं, सजेसनहरु दिन्छौं, रिकमेन्डेसन दिन्छौं, ओके। सो here is written on the basis of information presented in findings and conclusions make some suggestions for action, okay. Remember that the writer of a report cannot make decisions, राइटरले डिसिजन दिन सक्दैन, तर राइटरले यो रिपोर्ट बनाउने मान्छेले के चाहिँ गर्न सक्छ भन्दा सजेसन दिन सक्छ, okay. He or she cannot take the decisions, okay, because he or she is not in the executive body, okay. He or she is not the manager, he or she is not in the managerial level, उ म्यानेजर होइन तर उले चाहिँ एक्जिक्युसन गर्न सक्दैन,
ओके एक्सन लिनै त सक्दैन तर यो गर्दा राम्रो होला भन्ने सजेसन चाहिँ दिन सक्छ अ रिसर्चर क्यान गिभ सम सजेसन्स फर द इम्प्रुभमेन्ट okay so you can mention that in the recommendation section and at last closing section a report should be signed and अब कसले साइन गर्ने भन्दा अब रिपोर्ट बनाउने मान्छेले and okay there should be a name and title shown at the foot plus date the report was written date of submission or the date when report was finalized and submitted so you mention these things अब हामीले एक्जाममा यही प्याटर्नमा लेख्ने है okay you follow this pattern okay for the exam so mention the headings okay heading mention गर्ने terms of reference two बाट सुरु गर्ने term of reference लेख्दाखेरि procedure data collection कसरी गरेको you mention this findings okay what did you find after data collection findings your research findings and what logical implication you can derive यो चाहिँ conclusion मा लेख्ने okay and on the basis of findings and conclusion what suggestion you can give त्यसलाई recommendation मा लेख्ने and at last you mention the closing signature yes now okay अब मैले लास्टमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल एउटा फर्मल रिपोर्टको एक्जाम्पल म प्रेजेन्ट गर्छु so let's be clear about this example today and you can also practice accordingly at home okay first I want to ask student 1 minute so now let's see the example of formal report given in your book as I mentioned earlier first you have to mention the heading this is the heading like Aurora Holdings okay heading first heading second heading is the title of the research itself so it has to be written in this pattern okay and then third second section is terms of reference here you have to answer 3 questions who asked for the report what was requested and when was it requested for example see the example here to investigate complaints about poor service and food provided in the star restaurant and to make recommendations as requested by Mr. Mitchell Lee, Administration Director on 14th April 2000. I mentioned the date here. So, who asked for the report? Mr. Mitchell Lee. What was requested? To investigate complaints about poor service and food provided in the staff restaurant and to make recommendation. It was requested. When was it requested? On this date, 14th April 2000. ... So you have to answer 3 questions here. Please pay attention. You have to answer these. Then procedure. How you collected information. You have to mention here. So list the steps taken to gather the information and use past tense here. Okay, you past ma gareko hunale past tense use गर्ने. For example, an interview was taken. An interview was held with Mrs. Alice Newton, restaurant manageress, on 15th April. It was first procedure. Second procedure was interviews were held with a cross section of staff 48 who used the restaurant between 15 to 20 April. 15 to 20 April सम्म त्यो रेस्टुरेन्ट युज गर्ने 48 जना चाहिँ त्यो स्टाफहरुलाई चाहिँ सँग चाहिँ इन्टरभ्यु लिएको रहेछ. So how data were collected भन्दा following this procedure भन्ने भयो. Okay, and next one is findings. के आयो त findings मा? You can mention like this. Okay, findings हाम्रो दुईटा थियो. An interview was held भन्छ. योबाट के देखियो त? So while taking interview with restaurant managers, okay, what findings? Okay, what findings you achieved? Okay, अब धेरै छ भने सब हेडिङ पनि गर्न सकिन्छ. 1.1 staffing सम्बन्धी. Mrs. Newton has 3 full-time assistants. Okay, उनको चाहिँ रेस्टुरेन्टमा 3 जना असिस्टेन्ट रहेछन्. The youngest, Miss Lily NG, attends day release classes at South Point College on Monday, Wednesday and Friday each week. She works 14 to 17 on those days. Equipment को कुरा गर्ने भने, okay, regarding equipment, a schedule of current equipment and this year of purchase is attached here. No problems were reported. However, Mrs. Newton said that additional equipments would be useful.
इक्विपमेन्टमा समस्या त रहन्छ तर चाहिँ इक्विपमेन्टको चाहिँ अभाव रहेछ। ल माइक्रोवेभ ओभन, स्लो कुकर, नाइस कुकर, यो चाहिँ यसको चाहिँ अभाव रहेछ भन्ने कुरा उनले भनिन् इन्टरभ्यूबाट। यो भनेको डेटा हो। सो यु कलेक्टेड दिस टाइप अफ डेटा, ओके, यो इन्फर्मेसन हो। अब पछि यो इन्फर्मेसनको आधारमा कन्क्लुजनमा हामीले चाहिँ यसको लजिकल इम्प्लिकेसन दिनुपर्छ। सिमिलरली वाइल टेकिङ इन्टरभ्यू विथ द स्टाफ, ओके, त्यो कम्पनीको स्टाफसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ के पत्ता लाग्यो त, व्हाट डिड दे से, यु हैव टु मेन्सन इन 2.1 लाइक दिस, ओके, टाइम इज सर्ट सो आई एम गोइङ टु स्किप इट। सो 2.2, सो यु क्यान रिड दिस, के भनेको छ स्टाफले, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ जस्ट आई वान्ट टु टेक फ्यु मिनट्स मोर, व्हाट कन्क्लुजन्स क्यान बी डिराइभ्ड। अब यो फाइन्डिङ्सको आधारमा चाहिँ के चाहिँ लजिकल इम्प्लिकेसन हामी निकाल्न सक्छौँ त, यु क्यान मेन्सन दिस हियर। सो यसको मतलब के हो त, यो फाइन्डिङको मतलब के हो यहाँ लेख्ने भनेको के कन्क्लुजनमा, जस्ट मेन्सन दिस, देयर आर insufficient assistance to cope with the preparation of food in the morning and with popular first lunch sitting। ल स्टाफको संख्या कमी रहेछ, त्यो भएर चाहिँ सर्भिस पुअर भएको रहेछ। अब कम्पनीका त्यहाँ खाने मान्छेहरू एकैचोटि आउँदाखेरि 2-3 जनाले जति स्टाफ छ उनीहरूले भ्याउँदैनन् सर्भिस, राम्रो सर्भिस दिनको लागि। सो अब यो कन्क्लुजन निस्क्यो, द प्रेजेन्ट इक्विपमेन्ट इज इन्सफिसियन्ट, इक्विपमेन्ट कम भयो भनेको छ नि त्यो म्यानेजरले, त्यो भएर ओके इक्विपमेन्ट इज इन्सफिसियन्ट। The selection of meals is not wide enough to cater for staff requirement, त्यहाँ चाहिँ स्टाफको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको खानाको परिकार नबनाइन्छ। स्टाफले सँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि खाना पनि एउटै खालको खुवाउँछ भनेको छ। सो द सेलेक्सन अफ मिल्स इज नट वाइड इनफ, भराइटीहरू छैन खानेकुरामा। द रेसियो अफ स्टाफ टु इच सिटिङ इज नट ब्यालेन्स, एउटा सिफ्टमा चाहिँ धेरै स्टाफ जाने, अर्को सिफ्टमा चाहिँ कम स्टाफ जाने, त्यस्तो देखिएको छ। सो ब्यालेन्स, ओके, balanced number of staff who go to have food, okay, is not maintained। अब यदि यो कन्क्लुजन हो भने, okay, if this is the logical implication, अब यसको समाधान के हो त, what are the recommendation, यो चाहिँ सजेसन भयो। सजिलो छ सजेसन निकाल्न, जस्तै स्टाफको संख्या थप्दा राम्रो भयो भने सजेसन दिन सक्छ, ओके, नयाँ इक्विपमेन्ट किन्दा राम्रो भयो भने सजेसन दिन सक्छ, अनि त्यो स्टाफको नम्बर, त्यो खाना खाने मान्छेको चाहिँ स्टाफको संख्यामा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेर सजेसन दिनु पर्यो, ओके। त्यही हो सजेसन दिनलाई चाहिँ, यो कन्क्लुजन डिराइभ गरिसकेपछि सजिलो हुन्छ। न्यू असिस्टेन्ट शुड बी रिक्रुटेड, अब स्टाफ कम छ भनेपछि नयाँ स्टुडेन्ट चाहिँ थप्नु पर्यो, ओके। मिसेस न्युटन शुड बी आस्क्ड टु लुक इन्टु प्राइसेस एन्ड अवेलेबिलिटी अफ द न्यू इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, नयाँ इक्विपमेन्ट किन्ने सम्बन्धी प्राइसको बारेमा चाहिँ होमवर्क गर्नु पर्यो, नयाँ इक्विपमेन्ट थप्नु पर्यो भनेर। मिसेस न्युटन शुड बी आस्क्ड टु डिभाइस सम न्यू डिसेस which also include cold choices। अब डिसको परिकारहरू, खानेकुराको परिकार एकै थरी मात्रै भयो भने स्टाफले कम्प्लेन गरेको छ भने अब नयाँ परिकार थप्दा राम्रो हुन्छ भन्नु पर्यो, ओके। द नम्बर अफ स्टाफ अटेन्डिङ इच सिटिङ शुड बी रिभ्युड, अब प्रत्येक सिटिङमा आउने स्टाफलाई चाहिँ अलिक ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। जस्तो ओके यहाँ चाहिँ ओके 12 to 13 यो टाइममा आउने स्टाफ र 13 to 14 आउने स्टाफको संख्या चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, ओके। वी हैव टु मेन्टेन द रेशियो, okay, or the number of people there। So these are the recommendations, okay, and at last you mention the name, signature, these things। So this is an example of a sample, okay, formal report। So I suggest all the students to go through this example several times, get the ideas, make clear concept in your mind, and exercise, I mean let's say you do some homework for making similar type of report. In exam you may be asked this type of report writing, so I suggest you to give more attention to this. I hope you will do this. Thank you very much. Thank you everyone.